hearty, cordial discussion among ourselves on certain things that we might not have been discussed before. Now we may discuss topics from computer science, we may discuss some social themes. Today we are discussing something about our life, okay, about our life. So you can be relaxed and you can be happy, you can be very free in this session. I hope you might have seen the topic of the discussion is my campus, my studies, my campus, my career and my life. Okay, campus, career and life. So before we start, we have to set few ground rules. ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക്. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, സിമ്പിളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I am for the first time I am interacting with the BCA students of ഭാരത് മാതാ കോളേജിലെ BCA സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. I don't know anybody in this group. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. But after 1.5 hours I will stop my session and I will go back. ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും. I will go back with an impression, with an image, with an idea about your batch. ഭാരത് മാതയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയോടുകൂടി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും. Okay, so I will go back with an image and an impression about you, and I will carry with me few names of students in this batch. Now I know 3 students' name. That is Sita Lakshmi. I hope Sita Lakshmi sang the prayer song, and Ashlyn Shabu. She was comparing, and Ashish. Yes, sir. Ashish Shubhistan. Okay, Ashish, who actually introduced me, but he has some connectivity problem. So these 3 names are there in my mind, and the challenge is, as the class progress, more names should come into my mind. Okay, so what I will do is, in first half an hour, I will tell you which are the names, most active students in this group that I have noticed those names. Okay, then 1 hour's time I will notice, again I will reset the names. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. അവസാനം 1.5 hours കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു 5 പേരെ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോമിസ്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ, എൻ്റയർ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന 5 പേര് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so that is my commitment. So I want all of you to actively participate in the discussion. Shall we start? ഒന്ന് കൈവക്കാമോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വി ആർ റെഡി എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉള്ളവർക്ക്, റെഡി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ എന്നൊരു വില്ലിങ്നെസ് ഉള്ള, ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്. ഓക്കെ, സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ, യെസ്, ഗുഡ്, റെഡിയാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കൈ റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഹഫ്ന, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്റെ എനർജി. ഓക്കെ, സൂര്യ ജെറി ഹാസ് റൈസ്ഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഐറിൻ, അമിഷ, നിബിയ, ബാദുഷ, പടപട്ടെ, നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. ആൽറിൻ, ആഷ്ലിൻ, ഷാബു, അൽഫിയ, വെരി ഗുഡ്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ലൈവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് our session. I will just share a slide with you. Okay. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. So this is our topic. Yes, Godwin, Johnny, thank you. So you can see the slide. I have a question. We have three terms: campus, career, and life. Perhaps you can replace campus with the studies, career, and life. I have a simple question to you. Of this, which is the most important? സ്റ്റഡീസ്, കരിയർ, ലൈഫ്. സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനം, കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ജോലി മേഖല, തേർഡ് വൺ ഈസ് ലൈഫ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ am waiting in looking at your chat box. What is your opinion? If you have an opinion, please type it. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് പറയാമോ? Okay, Siddharth gives the answer career. Okay, very good. ഒരാൾ ഉത്തരം തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സൂര്യ കരിയർ, ലൈഫ്, ലൈഫ് 3, ലൈഫ് 4, കരിയറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലൈഫ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഐറിൻ ഓൾസോ സേസ്, അതുൽ സേസ്, അമിഷ സേസ് ലൈഫ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ വളരെ കുറെ പേര് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി പാസീവ്. 20 പേരെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം 20 പേരാണ് എന്നോട് ഒരു വൈ പറഞ്ഞ് ആരംഭത്തിൽ കൊടുത്തത്. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 20 ചാറ്റ് മിനിമം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് 20 ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. 1 2 3 4 5 6 7 20 എണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടണം. 8 9 10 11 12 13 14 15. ഓക്കെ, ഒരു 15 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, ഒരു 5 പേര് കൂടി. ഓക്കെ, ബേസിൽ ഗുഡ്. അഭിഷ ലൈഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ളവരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരിലും ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കണം. കരിയർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സിദ്ധാർത്ഥും സൂര്യയുമാണ്. സിദ്ധാർത്ഥ് ആൻഡ് സൂര്യ ജെറി, ഇവരില് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, യു ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടെൽ മീ വൈ ഡിഡ് യു സേ കരിയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മലയാളത്തിൽ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സിദ്ധാർത്ഥ് ആൻഡ് സൂര്യ, നിങ്ങൾ ആരാണോ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ വീഡിയോ, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക്. നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി മെത്തേഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ടു ബി ഇൻ ദ ടോപ്പ് 5. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ടോപ്പ് 5 സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരാളാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചാടി ഉത്തരം പറയാം, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കാം, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ പറയൂ, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം. ഇത് നമ്മളാകെ 36 പേരേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് വറി കേട്ടോ. തെറ്റ് പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം, തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഇത് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ധൈര്യമുള്ളവർക്കാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ചമ്മലുള്ളവര്, ജാള്യത ഉള്ളവര്, മണുമൂസുകളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ആക്റ്റീവ്, ഞാൻ സ്മാർട്ടാണ്, യങ് ഡൈനമിക് സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് മാത എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ പറയാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. സിദ്ധാർത്ഥ്, വെരി ഗുഡ്. അതെ, ഞാനാകെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനൊക്കെ വരെ കണ്ടോളൂ: സ്റ്റഡി, ക്യാമ്പസ്, കരിയർ. അത് മാത്രം ലൈഫ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് ഞാൻ കരിയർ വേദന എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പോ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മനസ്സിൽ ലൈഫ് തന്നെയാണ്. ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആരാണ്? ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സാന്ദ്രയാണോ? അല്ല, ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സൂര്യ. സൂര്യക്ക് മാനസാന്തരം വന്നോ? സൂര്യൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറയാൻ പോണത്. സൂര്യ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. കമോൺ,
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്കഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാരിയർ അല്ല, എനിത്തിങ്. സൂര്യ ഇറങ്ങി ഓടി. സൂര്യ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൽ ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കാര്യം പറയാം. യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ വീഡിയോ, സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് ടെൽ വൈ ഡിഡ് യു സേ ലൈഫ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആരുമില്ല ഇതിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവര്? ലൈഫ് പറഞ്ഞതിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ശരിയാവില്ല. അവരുടെ ലൈഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവണം. യു ഷുഡ് ബി ഹാവ് ലൈഫ്, എനർജി ടു ടെൽ വൈ ഡിഡ് യു സേ ലൈഫ്. ലൈഫാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഈ ആളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അമിഷ. അമിഷ there? Yes, sir. അമിഷ. I believe that if only life only matters, then I believe that life is important. If life exists only, then the career matters. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമിഷയുടെ ലോജിക്ക് അതാണ്. നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയറിനൊക്കെ ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ളൂ. ഇഫ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മോശമാണെങ്കിൽ എന്ത് കരിയർ ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് അമിഷയുടെ ലോജിക്. വെരി ഗുഡ്. എനിബഡി ഈസ് ഹാവിംഗ് എനി അതർ ലോജിക്? വേറെ ആരാ? ആൺകുട്ടികൾ ആരുമില്ലേ ഇതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ? ജഗന്നാഥ് പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പവർ തോന്നുന്നുണ്ട്. ജഗന്നാഥ്. ആ പവർ ഇല്ലേ? ജഗന്നാഥ്, ആർ യു ദേർ? ജഗന്നാഥ് സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ആരാണ് ലൈഫ് പറഞ്ഞതില്? ബേസിൽ ജോണി. നല്ല പേരുകളാണ്. ഗോഡ്വിൻ, ബേസിൽ ജോണി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ ജോണി. ബേസിലുണ്ടോ പേര്? ബേസിൽ ജോണി സൈലന്റ് ആണ്. ബേസിൽ ജോണി സൈലന്റ് ആണ്. ഗോഡ്വിൻ ഉഷാറായിരിക്കണം. ഗോഡ്വിൻ ഇല്ല. അക്ഷയ് സാംജി. അക്ഷയ് ദേർ? അക്ഷയ് സാംജി. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം. ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും വളരെ വീക്കാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമിഷ. അതുലിനെ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അതുൽ ശ്രീനാഥ്, ഹി മേ ബി സ്മാർട്ട്. അതുൽ. വെരി ഗുഡ്. അതുൽ, why do you think life is more important than studies and career? കരിയറിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൈഫാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിലെ? അതുൽ പറഞ്ഞോളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എന്തുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് കണ്ടു, എന്ത് നേടി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മള് എത്ര കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രധാനം കൽപ്പിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. അതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതിൽ വളരെ ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ടാണ് ഉത്തരം തന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല, എന്തുമാത്രം സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് അതിൽ കരുതുന്നു. അല്ലാതെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുക, കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഹൗ ഡിഡ് വി ലീവ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയാൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നമ്മളത് ആ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ലൈഫ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കരിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ ഒരു 20 years ആയി നിങ്ങളെ പോലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, 20 years.
ഈ 20 yearsൽ മിക്കവാറും MBA വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ബാച്ചിൽ അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ MBA കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റോപ്പിൻ പ്രോഗ്രാം. റോപ്പിൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഈ കറുകുറ്റി അടുത്ത് അസീസി ശാന്തി കേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാം. ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്, സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, മെസ് ഹാൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ താമസിച്ച് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് MBA പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കല് അവിടെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും MBA കോഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരിക. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ദിവസം കുട്ടികളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെല്ലാവരും പല സ്ഥലത്ത് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് അവരുടെ പാരന്റ്സിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 ദിവസമായി ഇവർ അവിടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി, നല്ല കമ്പനിയായി. ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്, 7 days ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവസാനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം എല്ലാ കുട്ടികളും ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും മൊബൈലും ചില സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ച് പാട്ട് ഡാൻസ് ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കിറ്റ്, മൈം, അങ്ങനെ പല കോർണറുകളിൽ പിള്ളേർ ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസത്തെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഇവന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ബാനിഷായി. ഒരാളെ ഒന്നും കാണാനില്ല. എല്ലാവരും മുറികളിൽ എങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടുന്ന് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു മുറി ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ 3-4 പേര് നിന്ന് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ചെന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നിർത്തിയത്. സാറ് റിസൾട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ എല്ലാവരും റിസൾട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് റിസൾട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നവർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറെ പേരൊക്കെ വന്നു, സാറേ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നല്ല 70% ഉണ്ട്, പാസ്സായി, ഈ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ റിസൾട്ട് പറയാം. ഞാൻ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിന്ന് അവസാനമായപ്പോൾ ബിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. അവൻ വന്നിട്ട് സാറേ എല്ലാ പേപ്പറും കിട്ടി, പാസ്സായി, നല്ല മാർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലോ. അപ്പോ ബിബിൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അപ്പൊ അവര് ബിബിനും അങ്ങനെ ഒരു 5 കുട്ടികൾ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് 5 കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് MBA ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബിബിൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അനിലുണ്ടല്ലോ, അനിലിന് ഒരു പേപ്പർ പോയി സാറേ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും പാസ്സായി. അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പേപ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവന്റെ ഒരു പേപ്പർ തോറ്റു. അപ്പൊ അവൻ നല്ല സ്മാർട്ട് പയ്യനാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്. അപ്പൊ ബിബിൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അവന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്, സാറൊന്ന് വന്ന് അവനൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവൻ കിടന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേര് കരയണ പോലെ വാവിട്ട് കരയണു. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ പതുക്കെ വിളിച്ച് എനിപ്പിച്ച്, എന്തു പറ്റി സാറേ, എങ്ങനെ ഞാനിത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ കരച്ചിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അനിൽ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റീവാലുവേഷൻ കൊടുക്കാം. അതല്ല പരീക്ഷ നന്നായില്ല, മോശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിൽ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം MBAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഡോണ്ട് വറി. ഞാനിത് എങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ വിട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങ്, നാളെ അവിടെ പരിപാടി ഉള്ളതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പിറ്റേ ദിവസം വളരെ വലിയ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ് ഇവർ ഒരുക്കി. ഈ അനിലും നന്നായിട്ട് പാടി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു, ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് പിന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുക. വീട്ടിൽ പോയി 2-3 ദിവസം. പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി ഒരു 10 മണിയായപ്പോ ബിബിന്റെ ഒരു കോള്. ബിബിൻ എന്ത് പറ്റി ബിബിനെ രാത്രി? ബിബിൻ പറഞ്ഞു, സാറേ പറ എന്താ സാർ, ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ബാഡ് ന്യൂസാ? പറയൂ ബിബിൻ, എന്താണ്? സാറേ നമ്മുടെ അനില് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു സാർ ഇന്ന് രാത്രി. അപ്പൊ അനിലിന്റെ ഫാദർ വിദേശത്താണ്, അനിലിന്റെ അമ്മ MAJ ഹോസ്പിറ്റൽ എടപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ അനില് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ, ഒറ്റ മകനാണ്. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒരു 6-6:30 വരെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പുള്ളി ചിലരൊക്കെ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാറ്റിംഗ് നിർത്തി പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ആ വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് അമ്മ രാത്രി 9 നൈറ്റ് ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അനില് അവിടെ ഒരു ഫാനില് സ്വീകരണ മുറിയുടെ ഫാനില് തൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അനിലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അനിലിന്റെ അച്ഛൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനൊരു മുറിയിൽ വെറുതെ ഒരു കട്ടിലിൽ കമന്ന് കിടക്കുന്നു. അനിലിന്റെ അമ്മ സമനില നെറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോലെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ, സാറൊക്കെ എന്തിനാ വന്നത്, ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറേ, ഒന്നുമില്ല, അവൻ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ മനസ്സ് പൊള്ളിയ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ്, കരിയർ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ല ജോലിയിൽ കയറണം, നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് കരുപിടിക്കണം. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. കരിയറിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഹാസ് ഗോൺ. ഒരിക്കലും. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്, ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ BCA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ലൈഫിലെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിലേക്ക് പോകാൻ, ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച്, അടുത്തത് PG അല്ലെ. PG യൂണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് അവസാനിക്കും. അപ്പോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി വെരി strong conviction in your mind, life is more important than anything. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നന്നാക്കാൻ സഹായിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ കരിയർ നന്നാവാം, നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നന്നാകാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം യു ഷുഡ് നോട്ട് സീ ദാറ്റ് അവർ ലൈഫ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. നല്ല ജോലി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് യു ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ലൈഫ് വിൽ ബി ഹാപ്പി. യു വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക്. ലൈഫ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് കോക്ടെയിൽ. വേറെ ഒരു മെനു ആണ് ലൈഫിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോ we start with this basic conviction that life is very very important and all these things support നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ്, കരിയർ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടേമാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ്. സേവ് ദ ഡേറ്റ്, സേവ് ദ ഡേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ എന്നോട്? സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയാ കണ്ടേക്കണേ, എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയാമോ? പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കേസായിരുന്നു കേട്ടോ. ആരാ പറയാം? നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പറയാം. സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാമോ? സേവ് ദ ഡേറ്റ്. കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങാണ്. അതിനുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തന്നെ നാണക്കേടായിട്ട് ഞാൻ കരുതുക. 10, 9 ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പറയണം. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 9, 8 നാണക്കേടാണ്. 7 സ്മാർട്ടായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 6, 5, 4, 3. എന്തൊരു നാണക്കേടാണ്. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തൊലി ഒഴിഞ്ഞു പോലോ. സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. 3, 2 ആയിട്ട് ആരുമില്ല. ആഷ്ലിൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. 2 പറഞ്ഞാൽ മതി. 2 ഒരാളുമില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാമോ? മിസ്സുമാര് പറയാൻ പാടില്ല. മിസ്സുമാര് പറയാൻ പാടില്ല. ജോയലിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജോയലിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടോബി വർഗീസിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ടോബി വർഗീസ്. ജോയൽ, ടോബി വർഗീസ്.
ആരും പറയണ്ട. എന്ത് ചെയ്യും? സേവ് ദ ഡേറ്റ്. ഇനി ഗേൾസ്, ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല, മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അതുൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് വീണ്ടും പറയാട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് പ്രൈസ് വരിക. റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നു വെച്ച് പ്രശ്നമില്ല. യു ക്യാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതുൽ, ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഗ്യാരണ്ടി തരുമെന്ന് ഉറപ്പല്ല. ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരുന്ന ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞോ അതിൽ പറഞ്ഞോ. ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നെ, പറ്റിക്കരുത്. ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എല്ലാത്തിനും അവസാനം വരെ. എല്ലാരും ഇല്ല, അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. 1.5 മണിക്കൂറിന് എത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ? ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരുന്ന ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. എന്തിനു വേണേ ഉത്തരം പറയാം. 5 പേർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഗ്യാരണ്ടി, അത് ഉറപ്പാണ്. 5 പേർക്ക്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 5 പേർക്ക് ഇന്ന് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല, അത് ഗ്യാരണ്ടി. അതില് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ. സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? സേവ് ദ ഡേറ്റ്. അതായത് അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ, അല്ല ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തി നന്നായി. അതിൽ പറഞ്ഞോ, അതിലെ പോയാ, അതിലിറങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞു. അതിൽ റീജോയിൻ വീണ്ടും പോയി. അതിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അതിൽ അറിയതേ. പറഞ്ഞോ. സേവ് ദ ഡേറ്റ്. സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ സാധാരണ നേരത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒന്നും അധികം എല്ലാ കല്യാണത്തിനും അങ്ങനെ കാണാണ്ടായില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തലേദിവസം ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെക്കനും പെണ്ണുമായിട്ട് നേരത്തെ, അതായത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ പ്രീ വെഡിങ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. കേട്ടോ, ഇത്രയും സാധനം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതിലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ് ദ ഡേറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡേറ്റ് സേവ് ദീസ് ഡേറ്റ്സ്, 3 ഡേറ്റ് തരികയാണ്. സേവ് ദ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കാണാലോ അല്ലേ ഡേറ്റ്? 16/9/2021. ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടുഡേ. ഇന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും BCA സ്റ്റുഡൻസ്, ഭാരതമാതാ കോളേജിലെ BCA സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ചിലർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, ചിലർ തേർഡ് ഇയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. ഇതാ വേറൊരു ഡേറ്റ്. ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ 16-ാം തീയതി 2021. അടുത്ത ഡേറ്റ് 16/9, സെപ്റ്റംബർ 16-ാം തീയതി തന്നെ 2036. അതെന്താ ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത? 2036. സ്റ്റുഡൻസ് പറയണം. ഹഫ്നയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹഫ്ന, ആർക്ക്? എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക്, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകട്ടെ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് തരണം. അതുൽ ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട അതിൽ വെറുതെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി. യെസ്, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ജോയൽ പറയോ? ജോയൽ പോയി. 15 years. പോൾ ഷാജൻ, വെരി ഗുഡ്. ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പോൾ ഷാജൻ, ചാറ്റ് ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. 15 years ഫ്രം നൗ, 15 വർഷം കൂടി കഴിയുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ആഫ്റ്റർ 15 years ഫ്രം നൗ? ഓക്കെ, 15 years ഫ്രം നൗ, 15 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ആളുകളൊക്കെ പറയാൻ? ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും, അന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന അക്ഷയ് സാംജി വെറുതെ മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു ഈ BCA ക്ലാസ്സിൽ. ഇന്നിപ്പോ ആരാ? ഇൻഫോസിസില് അല്ലെങ്കിൽ TCSല് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. യു മേ ബി റീച്ചിങ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഓക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു 10-18 വയസ്സെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? 18, ഒരു 15 വയസ്സ് കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 28-30-35 വയസ്സ്. എല്ലാവരും വിവാഹിതരായിട്ടുണ്ടാകാം. നല്ലൊരു ശതമാനം പേര്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകാം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം.
ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവിടെ വല്ലപ്പോഴും. ഒരു 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? യുവർ പ്രൊഫഷണൽ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പേഴ്സണൽ സൈഡ്. പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗസ് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ കുട്ടികൾ ചാടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബീന ഉണ്ടോ അവിടെ? അബീന അശ്വിൻ ഉണ്ടോ? അശ്വിൻ സൂപ്പർ പേരുകളാണ് കേട്ടോ. വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ പേര് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിയോൾ ഡേവിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഡിയോൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല. ബെർണഡിൻ ബെന്നി. ഇല്ല. ആഷ്ലിൻ ഷാബു ഉണ്ടോ? ആഷ്ലിൻ ഷാബു നിങ്ങളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അടിപൊളി. നിതിൻ പി ഗോപിനാഥ്. പോളിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. പോളാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. പോൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. പോളെ എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത്. പോൾ ഷാജൻ. പോൾ പോൾ 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോൾ ആരായിരിക്കും? പോളെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? പോളിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ജീവിതം എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ നോക്കി. കേൾക്കണില്ല, ഇത്തിരി ഒച്ചയെ പറയാമോ? ഉറക്കെ പറയാമോ? വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കും. ആണോ? ഏത് കമ്പനിയിലായിരിക്കും പോൾ? വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി മാൻ ആയിരിക്കും. ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബവും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ. ഏത് കമ്പനിയിലായിരിക്കും? കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 years കഴിയുമ്പോ പുതിയ കമ്പനീസും വരാലോ. അതിലെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ കമ്പനി ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും പോൾ ഷാജൻ. 15 years അങ്ങനെ ആവട്ടെ കേട്ടോ പോളെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആങ്കറായിട്ട് കിടക്കും. ഒരു നങ്കൂരം പോലെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയണോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ വി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, സേവ് ദ ഡേറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡേറ്റ് 16/9/2091. 16/9/2091. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്ത് ആ കലണ്ടറിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി വിട്ടാൽ ഈ ഡേറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും. എല്ലാ മൊബൈലിലും ഈ ഡേറ്റും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇത് പറയാൻ അധികം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പറയണം. നമ്മൾ അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ഹു വാണ്ട് ടു ടെൽ ദാറ്റ്? ഈ ഡേറ്റില് നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കും, എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആൽഡ്രിൻ ആൻസിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാന് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുവരെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള 5 പേരുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്. ഈ 5 പേരാണ് ഇപ്പോ ഈ
ക്യാഷ് പ്രൈസിന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ആകുന്നു, അല്ല 1 മണിക്കൂർ ആവാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറെ പേര് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റില്. 8 പേരോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സിദ്ധാർത്ഥ്, നിബിയ, ബാദുഷ, അമിഷ, അതുൽ, ഹഫ്ന, പോൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരാണ് ഇപ്പോ ലിസ്റ്റിൽ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് സിദ്ധാർത്ഥ്, നിബിയ, ബാദുഷ, അമിഷ, അതുൽ, ഹഫ്ന ആൻഡ് പോൾ കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ല, ഇനിയും വരും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വന്ന 5 പേരായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നല്ല, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനിയും കയറി വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്കല്ല. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഡേറ്റ് 16/9/2091. 16/9 ഇതേ ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 16 2091. 2021 ആണ്. 2091 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സാരംഗ് പറയാമോ? സാരംഗ് 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 സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഐറിനോട് ചോദിക്കാം. ഐറിൻ സിസ്ലി, ഐറിൻ സിസ്ലി. വെരി ഗുഡ് ഐറിൻ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ പറയണം. ഐറിൻ, യു ആർ സ്മാർട്ട് ഇനഫ്. ഓക്കെ, കം ഓൺ ഐറിൻ, ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 70 years from now. ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, അന്ന് ഐറിൻ ആരായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും ഐറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ? I'll be enjoying my retirement life. Pardon? I'll be enjoying my retirement life. അപ്പൊ അന്ന് ഐറിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? 90. 94. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 90, ജസ്റ്റ് 90. ഓക്കെ, 90 വയസ്സുള്ള ഐറിൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, ഞാൻ ഐറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ? ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടോ? നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐറിനെ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും തലമുടിയൊക്കെ നരച്ച്, പല്ലൊക്കെ പോയി, തൊലിയൊക്കെ ചുളുങ്ങി, വളഞ്ഞ്, എന്താ ഇതൊരു അവസ്ഥ അല്ലെ? ദൈവമേ, ആ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, പുള്ളി കണ്ണൂരുള്ള പയ്യനായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഡേറ്റിൽ സാറേ ഞാൻ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു പടമായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടാവും. ആ എന്റെ മക്കളുടെ മക്കളോ അതുമ്പോ ഒരു മാലയൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വിളക്ക്, ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗസ്റ്റ് ചോദിക്കും, ഇത് ആരാ മോനെ ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയും, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐറിൻ അമ്മുമ്മ. ഈ അമ്മുമ്മ കാരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇതുപോലെ പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്നത്. അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നിലയിലാക്കി. ആ മുമ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി പോയേനെ എന്ന് അവര് ചിലപ്പോൾ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു പറയും കേട്ടാ, ഇത് ആരാണെന്നാ കണ്ടില്ലേ കിടക്കണ കിടപ്പ്, എന്തായിരുന്നു ഒരു മുതല്. ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി പടമായിട്ട് ഭിത്തിയെ കയറിയ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് അല്ലെ? വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈഫിനെ കുറിച്ച്. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. യെസ്, അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ലൈഫ്, നമ്മൾ ലൈഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട്. നമുക്ക് അധികം നാള് ജീവിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ്, ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. സോ നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ഏറ്റവും മീനിങ് ആയിട്ടും ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചർച്ച തന്നെ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Hope you can see the slide അല്ലേ? യെസ്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ഇതെന്ത് പരിപാടിയാണെന്നത്?
What is this? Join the dots. Join the dot. ബാദുഷ, വെരി ഗുഡ്. ബാദുഷ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലിസ്റ്റില് സാധ്യതാ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറുകയാണ് ബാദുഷ. ജോയിൻ ദ ഡോട്ട്സ്. ഈ ഡോട്ട്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. വി കണക്ട് ദ ഡോട്ട്സ്, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം യു വിൽ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പിക്ചർ, എ മീനിങ് പിക്ചർ. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് പിക്ചർ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ചിത്രമായിട്ട് മാറും, ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ചിത്രമാകാതെ വരാം. ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പുള്ളിയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവസാന ഭാഗത്തായിരിക്കും ചില ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും, ചില ഡിസിഷൻസ് പാളിപ്പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനോഹരമാകും എന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട ചില ജീവിതങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമാകാതെ, നല്ല ചിത്രങ്ങളാകാതെ അവസാനിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ, വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ ഹീറോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്. പല പ്രശ്നങ്ങൾ, അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരുപാട് ഫിലിം സ്റ്റാർസും അവരൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഹീറോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്ന പല ആളുകളുടെ ലൈഫ് അത്ര നല്ല ചിത്രമായിട്ടല്ല അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും നന്നാവില്ല, മനോഹരമാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജീവിത ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പല സ്റ്റുഡൻസും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ MBA ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ചില ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഒരു സീനിയർ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ദിവസം ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു, സാറേ ഈ പുള്ളി സാറിന് ഒരു തലവേദനയാകും, വളരെ മോശം ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, സംസാരം അതിൽ തറ സംസാരം, വളരെ അൺകൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഈ പയ്യൻ സാറിന് തലവേദനയാകും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട്. ആ പയ്യൻ പക്ഷെ ഒരു വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. എന്ത് തിരുത്തൽ കൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അത് ആ ട്രെയിനർക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഈ MBA കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ആ ബാച്ചില് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലരുടെ ജീവിത ചിത്രം മോശമായി പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ജീവിതങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് അറിവോടുകൂടി സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കണം. നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവിത കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ചിത്രം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ലൈഫ് ലെസൺ തരികയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി 3rd ഇയറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം, ലൈഫ് പിക്ചർ, അത് ഏറ്റവും മനോഹരമാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാണ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യവും ഒരു ഏകദേശം ഒരു പ്ലാൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു IT കമ്പനി, ഐ വിൽ ബി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ 15 years ടൈം. ഒരു 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു IT കമ്പനിയിലായിരിക്കും. അത്രയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ക്യാൻ somebody tell me what is this? Come on. Correct ആണ്. ഇത് സിദ്ധാർത്ഥാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? 2 വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥും പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോട്ടെ, ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്യാമ്പസിലാണ് നടക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഭാരത് മാതയുടെ ഒരു വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് ആലുവ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പലരും പല ഇത്തിരി ദൂരെ നിന്നുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആലുവ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് പൊക്കോളാനായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ബസ്സുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകൾ കിടക്കുന്നു.
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസ്, ഒരു പോലീസുകാരൻ നിൽക്കും. അപ്പോ ബാദുഷ പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാറേ ഞാൻ ഏത് ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാറേ ഞാൻ ഏത് ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാവുന്ന സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. ബാദുഷ ചോദിക്കുകയാണ്, സാറേ ഞാൻ ഏത് ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ തിരിച്ച് ബാദുഷനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടത്? പോൾ ഷാജൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങോട്ടാ മോനെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ബാദുഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഒന്നാമത്തത് ബാദുഷ പറയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറേ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പോണം, അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണെന്നൊന്നുമില്ല സാറേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോലീസുകാരെ തിരിച്ച് എന്തുത്തരം തരും? സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളവർക്ക് പറയാം, ഇതൊരു ബസ്സിലാണ്, ബാദുഷ പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറേ, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പോകണം, സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവിടെ ഏത് ബസ്സിൽ കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോ പോലീസുകാരെ തിരിച്ച് എന്തായിരിക്കും പറയാം? ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ്സിൽ കയറി പൊക്കോന്ന് പറയും. സിദ്ധാർത്ഥ്, വെരി ഗുഡ്. സിദ്ധാർത്ഥ് പറയും, മോന് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും കയറിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഈ ബസ് നിങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിക്കോളും, കയറിപ്പോക്കോ, ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തിൽ കയറിക്കോന്ന് പറയും. അല്ല, ബാദുഷ പറയാണ് എനിക്ക് കോതമംഗലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോലീസുകാരൻ പറയും, ആ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പച്ച ബസ് കോതമംഗലത്തേക്കുള്ളതാണ്, അതൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പോകും, നിങ്ങൾക്ക് കോതമംഗലത്ത് എത്താം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതം നിങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു സംവെയർ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നേക്കാളും നല്ല സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗോൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ എയിം, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിളി ക്ലിയർ ടു യു, നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ വിളിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് മാറരുത്. ദിസ് ഈസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ വേസ്റ്റ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കണം, ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ആവേണ്ടത്, വേർ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം. അതിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി, അതിനനുസരിച്ച് ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങൾ കയറുന്ന ബസ് ശരിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റോപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെരി ഗുഡ്. നമ്മളപ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ +2 അല്ല, പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 88 സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഡൊമിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പാവം, നല്ല മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ പരീക്ഷയിലും തോക്കും. ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്, സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴും ഡൊമിനിക്കിന് 1 ഡിജിറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഡൊമിനിക്ക്, നീ പിന്നെ എന്തിനാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തത്? ഇത് ഭയങ്കര ടഫല്ലേ, സയൻസ് അല്ലേ, നിനക്കിത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വല്ല ആർട്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഡൊമിനിക്ക് പറയും, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ജിയോ, അത് കാരണം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് എടുപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഡൊമിനിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടില്ല. നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഗോൾ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾസ്. അപ്പൊ ആ ഗോൾസ് എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകൾ,
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു IT കമ്പനി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ BCA കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വരും. എന്ത് സാധ്യതകളാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്, ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണുള്ളത്, ആ കമ്പനി എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിന് ഞാൻ എന്തെല്ലാം എന്നെ തന്നെ എങ്ങനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ലൈഫ് വെറുതെ വാട്സാപ്പ് നോക്കി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതായത് അല്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് അല്പം ഉത്കണ്ഠ, അല്പം ആശങ്ക, അല്പം കെയർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിലീവ് മീ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നേക്കാളും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിൽ ഉണ്ടാകും. ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, നിങ്ങൾ അല്പം ഗൗരവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച്, ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. പല ആളുകളോട് ചോദിക്കണം. ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ, മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ തീരുമാനവും കറക്റ്റ് ആകുന്നതിന്റെ ബേസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാവട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാവട്ടെ, എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. യു ഷുഡ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് നമ്മുടെ കണക്ട് ദ പോയിന്റ്സ്, നമ്മൾ നേരെ ഡോട്ട്സ്, കണക്ടിങ് ദ ഡോട്ട്സ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് അല്പം ഗൗരവമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, ഒരു 70 കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറം, 75 കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആരാവും? അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഐ വിൽ ബി എൻജോയിങ് എ റിട്ടയേർഡ് ലൈഫ് എന്ന് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കരിയർ, ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നല്ലൊരു ജോലിയിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് യു ഷുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. അല്ല, നമ്മൾ ആകെ താറുമാറായി, ഒരു കാര്യം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാതെ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാളി, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി, അവസാനം ഒരു ഡെസ്പെറേറ്റ് എൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുവരെത്തിക്കരുത്. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളിപ്പോ BCA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ BCAയിൽ എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഏത് ലെവലിൽ ഞാൻ നിർത്തും? എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കഴിവുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഏത് ലെവൽ വരെ പെർഫോം ചെയ്യും? എൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് BCA പാസ് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രേഡിൽ ഞാൻ പാസ്സാവണം, എത്ര മാർക്കോടുകൂടി ഞാൻ BCA പാസ്സാവണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഓരോ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനും, ഓരോ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനും നിങ്ങൾ ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ PGക്ക് വരുമ്പോൾ, MBAക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ MCAക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കമ്പനികൾ ഇത് വെക്കുകയാണ്. അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ 65% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 70% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരുത്തിയാൽ മതി എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ, ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് 64% പോയ കുട്ടി അവന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ജോലി സാധ്യത എന്നേക്കുമായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഏത് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ KRAs, ഇത് ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? KRA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാമോ? പുള്ളിനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വെയിറ്റേജ് തരാം. KRAs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? കമ്പനികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില കമ്പനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അത്. KRA, ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില ടാർഗറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് KRA. ഒരു ഗസ് അടിച്ചോ? KRA. ഇനി ഗസ് അടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വെയിറ്റേജ് തരും നമ്മൾ. KRA തെറ്റിപ്പോക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ട്രൈ ആൻഡ് ഫെയിൽ, ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് തോറ്റോ? എക്സലന്റ് ഐരിൻ, ഷി ഹാസ് സെഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഐരിൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട്, അത് ഈ കൊല്ലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കും എന്നൊരു കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം.
എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ, ഒരു നന്ദി പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽക്കം പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചാടി കയറണം. കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിൽ നല്ലതല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്, ടെൻഷനാണ്. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നേക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേടിയേ ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് ഇറ്റ് ആസ് യുവർ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. ഈ കൊല്ലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ BCA തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കേൾക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കും, ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ട് എന്റെ വൊക്കാബുലറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സീ ദാറ്റ് ബൈ ദ ടൈം ഐ കംപ്ലീറ്റ് BCA എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 5 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്, മൂക്ക് കോഴ്സ് ഈ BCA തീരുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആവും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ മൂക്ക് കോഴ്സ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്, കോളേജിൽ നിന്ന് തരുന്ന ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, NPTEL ഉണ്ട്, കോഴ്സെറ ഉണ്ട്, എഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് സ്വയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കയറി 3-4 കോഴ്സ് ആ ഫീൽഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വളരെ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടും. ഈ ഡിഗ്രിയുടെ സമയം ഓൺലൈനാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമാണ്. 4 മണിക്കൂറിന്റെ തൊട്ട് 12-18 ആഴ്ചകളുടെ വരെയുള്ള കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ടൈം, ഫിനാൻസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കോഴ്സുകളൊക്കെ അഡീഷണൽ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ വീക്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ ബി നിങ്ങൾ 100-1000 BCA സ്റ്റുഡൻസിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങളൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ബാക്കി ആരും ചെയ്യാത്ത കുറെ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേജ് ഫിയർ നിങ്ങൾക്കില്ല, യു ആർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറെ കൂടി എക്വിപ്ഡ് ആവും. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ജോബാണോ? പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം, ജോബ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ഈ BCA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ 3 കൊല്ലം അവസാനിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 10-20 നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, 2019 ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ വിശ്വജ്യോതി കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് 500 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. 500 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിന്റെ സമയത്ത്, മാർച്ച് തൊട്ട് ഡിസംബർ ആ ഒരു സമയത്ത് 500 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടി എനിക്കറിയാം. സാധിക്കും. ഓക്കെ. അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. അതാണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്. ഒരു അടുത്ത സ്ലൈഡാണ്. ഇതൊരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ സ്ലൈഡാണ്. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നോക്കിക്കൊള്ളണം, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. ഈ സ്ലൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത കാണാമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലോസപ്പ് നോക്കണം. അവിടെ എന്താണെന്ന് പറയണത്. നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു മറുപടി തരുകയും വേണം. നോക്കി റെസ്പോൺസ് തരാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് ഈ സംഭവം. കണ്ടോ? സാർ എന്ത്? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക.
യെസ്, കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Come on, I want a response from you. നിങ്ങൾ അതെന്താണ് കണ്ടത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് കൺവേ എനി മെസ്സേജ് ടു യു? ആരാണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയാം? സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ചമ്മല്, ജാല്യത, ചളിപ്പുള്ളവരൊന്നും പറയണ്ട. യെസ്, കമോൺ. ആരും പറയണില്ലേ? ഒരു മരം വെച്ചേക്കണ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട്. ആ, എന്ത് മരമാണത് സിദ്ധാർത്ഥ്? എന്താ എന്ത് മരമാണ്? എനിബഡി? വീട്ടിൽ അല്പം കൃഷിയോ പറമ്പിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർക്കും അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്ത് മരമാണ്? ആ, പപ്പായ. ബാദുഷ, വെരി ഗുഡ്. ബാദുഷ പറയണു അത് പപ്പായ മരമാണ്, ഒരു പപ്പായ. എന്നാ പിന്നെന്താണ് സിദ്ധാർത്ഥ്? സിദ്ധാർത്ഥ് ബാക്കി പറഞ്ഞോ. ഒരു പപ്പായ ട്രീ ആണ്, പപ്പായ. കപ്പളങ്ങ, നമ്മൾ കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ആ, പറഞ്ഞോ, എവിടെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ്? കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ. ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ താഴെയാണ് നിൽക്കണത്? അല്ലല്ല, പൊക്കത്ത്. കല്ലിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കണേ. അത് വല്ല വാട്ടോ? അതിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രൂട്ട്സ് അതില് പപ്പായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ഉണ്ട്. ഉണ്ടാ? കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാ? നന്നായിട്ടില്ല, കുറച്ചുള്ള. ബാദുഷ നല്ല രീതിയിൽ കല്ലിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അത് നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തോരം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, ബാദുഷ, വെൽ സെഡ്. മരിയ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ പപ്പായ ട്രീ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല നനവുള്ള മണ്ണിൽ വളരണം. മണ്ണിലാണ് അതിന്റെ സാധാരണ സ്ഥലം. അവിടെ വെള്ളവും വളമൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പപ്പായ വളരെ നമുക്ക് നല്ല പപ്പായ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ബ്രെഡ് ലേഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പപ്പായ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് വെറുതെ ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണതല്ല. അതവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ മുളച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പപ്പായയാണ്. മണ്ണിലേക്ക് അതിന്റെ വേരുകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. വെറുതെ സിമന്റ് ഇഷ്ടികയുടെ പുറത്താണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിമന്റ് ഇഷ്ടിക, അതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂട്രിയന്റും ഇല്ല. സിമന്റ് ഇഷ്ടികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ്സ്, മിനറൽസ്, അങ്ങനെ സാധനങ്ങളില്ല. വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ പപ്പായ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വളരുകയും ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതിയുള്ളവരാണ്, അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടാവും. കുറെ കൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നേനെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പം പോരാ, അപ്പന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പോരാ, അമ്മയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോരാ, എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോശം, എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസംതൃപ്തി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസംതൃപ്തി ഉള്ളപ്പോ ഈ പടം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ആ പടം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, ഒരു വളവും ഒരു മിനറൽസും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സിമന്റ് ഇഷ്ടികയുടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ആ പപ്പായ മരം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വളരുകയും ഇത്രമാത്രം പപ്പായ അതിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ല പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് പറ്റണം. നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഒക്കെ പ്രതികൂലമായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നമുക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ, നല്ല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പപ്പായ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് അതിലുണ്ടാവുന്നു. നല്ല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പപ്പായ ഇത്രയും ബലമുള്ള തണ്ടോടുകൂടി വളരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഇത്രയും പച്ചപ്പ് കാണിക്കുന്നു തോന്നണില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മരം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വളരുകയും അതിൽ ഇത്രയും പപ്പായ ഉണ്ടാകുക, ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പടം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു മെസ്സേജ് തരാനാണ്.
കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നാളെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ച്, ഈ കെട്ട കാലം, അതാണ് പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്, കെട്ട കാലം, നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, ആളുകളെ കാണാൻ പാടില്ല, മാസ്ക് വെക്കണം, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നു, നമ്മളും ആ ഒരു മരണഭീതിയിലാണ്, അസുഖം നമുക്ക് വരുന്നു, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വരുന്നു, ഫിനാൻഷ്യലി പല പ്രശ്നങ്ങള്, എക്കോണമി മോശമാകുന്നു, ഇങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ 2021 BCA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരിയ സ്റ്റുഡൻസ്, സാഹചര്യം മുഴുവൻ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിലീവ് മീ, യു വിൽ ബെയർ ഫ്രൂട്ട്സ്. നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കരുത്തരായിട്ടുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത്. ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ പഠനവും ജീവിതവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്ര ടഫായ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പടം നമുക്ക് തന്നെ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അടുത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. വൈ ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ്? ഓക്കെ, കോഷ്യസ് ആകുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, വളരെ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ, വളരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമാകാതെ ഷാറ്റേഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള പല കുട്ടികളും, സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള പല കുട്ടികളും, കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പല കുട്ടികളും ഒന്നുമാകാതെ ലൈഫ് ഷാറ്റേഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 20 കൊല്ലമായി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഒരു 400-300 കുട്ടികളെ എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ പോകാറുണ്ട് പല പല കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ 20 കൊല്ലമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത്രയും കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് ഞാൻ നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നോട് പറയാമോ ഈ സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും, ഗേൾസോ ബോയ്സോ? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല, 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ. കമോൺ, സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് ആരെങ്കിലും പറയാമോ എന്താണ് സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എന്ന്? സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിം മാത്രമുള്ള, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് മാത്രം കളിക്കുള്ള. ഇതിന് ബോണസ് പോയിന്റ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബോണസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 3-4 പോയിന്റ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അവാർഡിന്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ല? ഒരു ഗസ് അടിച്ചോ. ഗസ്. നിഖിൽ, പോൾ, ഷാജൻ, അനൂപ്. A difficult circumstance. It is a metaphor used for difficult. സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ക്രിക്കറ്റ് അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ എന്താണ് അത് സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Soft pitch അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. പിച്ച് എന്താ soft pitch അല്ലെങ്കിൽ I just read about it. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് അല്ല, വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിക്കറ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ മഴ വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ, പിച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ബോൾ വരുന്നത്. അതിന് ടേൺസും അതിന്റെ ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ മാറി മാറി വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിക്കറ്റ് പോകും, നമ്മൾ ഔട്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, അത് നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ. ഒന്ന്, കുറെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ.
സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്ലോക്സ് കാരണം നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല. ഒന്നാണ് പേടി, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടി, അല്ലെ? അകാരണമായിട്ടുള്ള പേടി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള സാധ്യത കുറയും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പേടിയാണ്. അത് തെറ്റിപ്പോവും, മണ്ടത്തരായി പോവും. എന്തിനാ പേടിക്കണേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം പറയുമ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ മണ്ടത്തരം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വളരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടി, നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, പേടിക്കരുത്. പേടിക്കേണ്ടത് എന്തിനൊക്കെ പേടിക്കണം? പേടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പാമ്പിനെ പേടിക്കണം, പേപ്പട്ടീനെ പേടിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റാഷണൽ അല്ലാത്ത നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കണം. അല്ലാതെ യു ഷുഡ് നോട്ട് വേറെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പേടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയാൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ലിബറേറ്റഡ് ആവും, നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. നമുക്ക് ആളുകളോട് തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ഉള്ള ധൈര്യം കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ പേടി ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ അതൊരു വലിയ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ, യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്ക് വേണം. ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്ക് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ വാട്സാപ്പിലും വീഡിയോയും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അതാണ് ലൈഫ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. അറിയാതെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും തട്ടി വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ, നമ്മൾ ജാഗ്രത കുറവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെന്നപ്പെടും. അങ്ങനെ പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പെട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ചെന്നുപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഷാറ്റേഡ് ആക്കി കളയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 3 സാധനങ്ങളാണ്, 3 ശീലങ്ങളാണിത്. 1 ഡ്രിങ്ക്സ്, ആൽക്കഹോൾസ്, 2 ഡ്രഗ്സ്, 3 പോർണോഗ്രഫി. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച ഷിനു സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 2 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ, ബേബി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അങ്കമാലിക്കാരൻ. ഇവരൊക്കെ മരിച്ചത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഈ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക, അങ്ങനെ അപകടത്തിൽ ചെന്നപ്പെടുക, അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളുണ്ട്. മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു, സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ചില ശീലങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പെടുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ കഴിവുകളും ഒന്നും ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ. ഡ്രഗ്സ്, വളരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ എനിക്കറിയാം. പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ കൂടെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടികൾക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി, പാർട്ടികളിൽ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചെറുതായിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പതുക്കെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ അടിമയായിട്ട് മാറി. ഒരു ദിവസം ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത നിരാശയിൽപ്പെട്ട് തന്റെ ബൈക്ക് അമിത വേഗതയിൽ ഓടിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ മരിക്കുകയാണ്, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഒരു ബസ്സിന് കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡന്റ് എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. പോർണോഗ്രഫി, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലുണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർണോഗ്രഫി, പോൺ വീഡിയോസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ബിലീവ് മീ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കയറി അതിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നമ്മളെ തുരന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പോർണോഗ്രഫി. ഞങ്ങൾ പണ്ട് സുവോളജിയിൽ ഒരു മോളസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്ക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ധാന്യമണി പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോ ഇതിന്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ. അപ്പൊ മീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ല തീറ്റുന്ന സാധനമാണ് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ തിന്നും, വായിലേക്ക് എടുക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഷെല്ലോട് കൂടിയുള്ളതാണ്, കനത്ത ഷെല്ലുണ്ട്. ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിന് അതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവനകത്ത് ഇതിന്റെ വയറ്റി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവനവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും, പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. പതുക്കെ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വളരും. ഈ മീനിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തീറ്റ. കുടല്,
അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ തിന്ന് 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 ഇവൻ വലുതാവും. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ മീൻ ചത്തുപോകും. ചത്തുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ആ ചീഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഷെല്ലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതുപോലെയാണ് പോർണോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഹാബിറ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, അത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറും. വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഇത് നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ തിന്ന് 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 നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയും, നമ്മുടെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്ത് കളയാൻ ഈ 3 എന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഈ ഡ്രഗാണ് പോർണോഗ്രഫി. ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രഗ് ആണ് പോർണോഗ്രഫി. ഇതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, അവരുടെ പാരന്റ്സ് നമ്മളായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കരായിട്ടുള്ള സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഒന്നും ആകാതെ, കോഴ്സ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാകാതെ ഈ പോർണോഗ്രഫിയുടെ അഡിക്റ്റ് ആയി അവസാനിച്ച എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലുണ്ട്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറയും, എനിക്ക് സാറിനൊന്ന് കാണണം, സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ്, സാറേ ഞാനൊരു മൃഗമാണ് കേട്ടാണ്, കാണാൻ നല്ല മിടുക്കൻ, ഒരു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മകനാണ്. എന്നിട്ട് എന്നോട് അവൻ പറയാണ്, സാറേ ഞാനൊരു മൃഗമാണ്, മനുഷ്യനല്ലാത്തവന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? അതെ സാറേ ഞാനൊരു മൃഗമാണ്, മൃഗം. ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയണത്, സാറേ ഞാനിങ്ങനെ പോർണോഗ്രഫിക്ക് അഡിക്റ്റ് ആണ്, എന്റെ അമ്മയെയോ എന്റെ സഹോദരിയെ പോലും നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൃഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് ആ കുട്ടി പറയാം. അപ്പോ നിങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് ഈ കാര്യം എടുക്കരുത്, ഒരു കാരണവശാലും തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിലീവ് മീ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു 90-95% കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് 3-4 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില ക്രൈസുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനോട്, ഓട്ടോമൊബൈലിനോട്, ഫാഷനോട്, പിന്നെ ചില അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സെക്സ് ഉണ്ട്, എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഓരോ സമയമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കുത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിന്റെ ഡോട്ട്സ്, ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ആകെ മാറിപ്പോകും. അവസാനം യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ വളരെ വിരൂപമായി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി വിക്കറ്റാണ്, നമ്മുടെ വിക്കറ്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് നോട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പറയാമോ ഇത് ആരാണെന്ന്? സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആരാണത് പറഞ്ഞത്? ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അതുൽ ശ്രീനാഥാണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ബ്രാൻഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്പിൾ. ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡാണ് ആപ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇത്ര ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറുന്നത്? അതിന് എത്ര പൈസ കൊടുക്കാനും ആളുകൾക്ക് മടിയില്ല. ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഫോണിന്, ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാം പ്രീമിയം പ്രൈസിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ്, മറ്റേതിനേക്കാളും വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദ മാർക്കറ്റ്. ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ബ്രാൻഡായത്? ഇതിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തന്റെ എംപ്ലോയീസിനോടും സീനിയർ മാനേജേഴ്സിനോടും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് എന്തൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണെന്നറിയാം. അതിന്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു കവർ ആണെങ്കിലും പാക്കേജിങ് ആണെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിനും അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കസ്റ്റമർ ഒരിക്കലും കാണാത്ത കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഒരിക്കലും കാണാത്ത, ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും കാണില്ല അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറയും, കസ്റ്റമർ കാണാൻ 1% പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അത് 100% പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് കസ്റ്റമർ കാണുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അതിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന് ഒരു കുറവും വരുത്തരുത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിനാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ വെക്കണ പേപ്പർ, അതിന്റെ കവർ, അതിന്റെ അകത്തെ ഡിസൈൻ, ഇതൊന്നും ചിലപ്പോ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടല്ല. ഫോണാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ഫിലോസഫി ഇതാണ്,
അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും 100% ആരും കാണാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോലും, നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ആരും കാണാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോലും 100% പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അൺഇമ്പോർട്ടന്റ്, അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോലും 100% പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഫിലോസഫി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ആപ്പിള് ഒരു ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറിയത്. മഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളൊരു 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 100 കണക്കിന് കുട്ടികൾ മാർക്കറ്റിൽ വരും. BCA കഴിഞ്ഞവർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ MCA ആണെങ്കിൽ MCA കഴിഞ്ഞവർ, MBA ആണെങ്കിൽ MBA കഴിഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ആളുകളും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ഫിലോസഫി തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഒരാളും കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും, ലോകത്ത് ഒരാളും അറിയാൻ പോലില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഒരാൾ കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വളരെ പ്രൈവസിയിലാണ്, ഒരാൾ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആരും അറിയൂലല്ലോ, ആരും കാണൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ ബിക്കം എ ബ്രാൻഡ്. ലോകത്ത് ഒരാളും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരാളും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഓരോ പെരുമാറ്റവും എൻ്റെ ഓരോ തീരുമാനവും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാർക്കില്ല, ഇന്റർണൽ മാർക്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും 100% അത്ര അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അതിന് 100% പെർഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അത് മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുണ്ടാകും, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം, അത് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ 2 കാര്യം, ഒന്ന് ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് പോലും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ, ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, താല്പര്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. മൈ പ്രോമിസ് ഈസ് യു വിൽ ബിക്കം എ ബ്രാൻഡ് വേർ പീപ്പിൾ വിൽ റൺ ആഫ്റ്റർ യു. നിങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കും. അതൊരു കമ്പനികൾ കാത്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, യു ആർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് യുവർ കരിയർ ബിൽഡിംഗ്. നിങ്ങളൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറണം, മിടുക്കന്മാരായിട്ട് മാറണം, സ്മാർട്ടായിട്ട് മാറണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് റിമാർക്സ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു കഥയോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ലേലം വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വയലിൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ പൊട്ടി പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു വയലിൻ കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ലേലം വിളിച്ചു, ആരും അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. വളരെ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കാണ് അത് ലേലം അതിന്റെ വിളി നടന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ലേലം വിളിക്കാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വേഗം ഈ വയലിന്റെ അടുത്ത് വന്നു, അതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ തൂത്ത്, അതിന്റെ സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി മനോഹരമായൊരു പാട്ട് ആ വയലിനെടുത്ത് ആ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വായിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ വയലിൻ അവിടെ തിരിച്ചു വെച്ചു. പിന്നീട് ലേലം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന് കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നു. എത്ര എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പഠനകാലം നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ്ങിനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ പൊടിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മിനുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ്, ഈ സ്ഥാപനം താരമാത കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട, കുറേയും കൂടി വിലയുള്ള, വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറട്ടെ. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കമ്പനികളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് മാറട്ടെ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ലിസണിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് പാലിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിന്നേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത 5 പേര്, ഒരുപാട് പേര്, ഒരു 5-8 കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന 5 പേര്: 1 ഐറിൻ, 2 ബാദുഷ, 3 സിദ്ധാർത്ഥ്,
4 പോൾ, 5 അതുൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാഷ് അവാർഡാണ്, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബബി മിസ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഐ എം ക്ലോസിംഗ് മൈ സെഷൻ. താങ്ക് യു. Ashlyn. Thank you, sir. Next, let me invite Amisha from third year BCA for vote of thanks. Thank you, Ashlyn. It's an honor for me to take this opportunity to place on record an acknowledgement of gratitude to Dr. Gio Baby sir for gracing this occasion and sharing your experience and inspiring us. And I'm sure your valuable inputs will help us prepare ourselves for a fruitful career. I also thank Reverend Father Jacob, Executive Director of our college, our Assistant Director, the Principal, the Head of the Department, and all the faculty members and students of the Department of Computer Science for your kind participation in this program. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, students. Bye. Thank you, Bobby. Thank you. Thank you. Thank you.